शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपले स्वागत. सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ. Hello friends, today we are going to learn subject General Science Standard 8, lesson number 5, Inside the Atom. Friends, what is the matter? Matter is made up of molecule and molecules are formed from the atom. Atom is the smallest particle of the matter or an element. So an atom is the smallest particle of an element that can take part in the chemical reaction. Atom is take part in chemical reaction. Atom of the most of the elements are very reactive and do not exist in free state. So they exist in the combination with the atom of same elements or the another elements. The concept of the atom is more than 2500 years ago. However, it can be forgotten in the course of time. But in the modern times, the scientists can be experiment and exist the structure of and the nature of the atom. The Dalton is first time explain the definition of the atom. आपण अणूच्या आतमध्ये अणूचे अंतरंग असा आपण याची माहिती त्या ठिकाणी घेणार आहोत. आता आपण बघितलं की द्रव्य म्हणजे काय आहे. तर द्रव्य हे कणांनी बनलेलं असतं आणि त्या द्रव्याचा अगदी लहानातला लहान कण ज्याला अणू असे म्हणतात. आता हा जो अणू आहे तो सगळ्यात लहान असा छोटा कण आहे आणि तो ज्या काही रासायनिक अभिक्रिया होत असतात त्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये तो भाग घेतो. काही मूलद्रव्यांचे जे अणू असतात ते अतिशय क्रियाशील असतात आणि ते निसर्गामध्ये फ्री स्टेट म्हणजे मोकळ्या अवस्थेमध्ये आढळून येत नाहीत. तर ते त्याच मूलद्रव्याच्या इतर अणूंबरोबर कॉम्बिनेशन संयोग झालेला असतो त्यांचा म्हणजे मॉलिक्यूल तयार झालेला असतो किंवा एखाद्या दुसऱ्या एलिमेंट बरोबर ते संयोग झालेले ते आढळून येतात. सर्वात प्रथम आपल्या भारतातले कणाद ऋषी जे होते महर्षी कणाद यांनी अणूची जी संकल्पना होती ती 2500 वर्षापूर्वी मांडलेली आहे. परंतु नंतर काळाच्या ओघामध्ये ते सर्व जे ज्ञान होतं ते नष्ट झालं. परंतु नंतरच्या काळामध्ये शास्त्रज्ञांनी पुन्हा अभ्यासाद्वारे अणूची जी संकल्पना आहे किंवा त्याचं जे स्ट्रक्चर असेल त्याचं नेचर असेल ते शोधून काढलेलं आहे आणि त्यामध्ये डाल्टन नावाच्या शास्त्रज्ञांनी सगळ्यात आधी ही संकल्पना मांडलेली आहे की द्रव्याचा लहानातला लहान कण हा अणू असतो. Dalton's atomic theory. British scientist John Dalton in 1803 AD he celebrated the atomic theory. According to this theory, the matter is made up of atoms and the atoms are indivisible and indestructible. All atoms of an elements are alike and different elements have different atoms with different mass. सन 1803 मध्ये सर जॉन डॉल्टन यांनी त्यांची अणुविषयक संकल्पना मांडली. त्यानुसार अणू हा इनडिव्हिजिबल अँड इनडिस्ट्रक्टेबल म्हणजे तो ज्याचे विभाग करता येत नाही असा एक मूलद्रव्याचा भाग आहे असा संकल्पना त्यांनी मांडली. आणि ॲटम हे जे नाव आहे त्या पदार्थाच्या लहानातल्या लहान कणाला ॲटम हे जे नाव आहे ते सर जॉन डॉल्टन यांनी दिले. Drawback of the Dalton's atomic theory. One of the major drawback of the Dalton's atomic theory, he tell that the atom is the indivisible. But now we know that under special circumstances, atom can be further divided into the smaller particles called as the electron, proton, and the neutron. Thomson's model of the atom. According to the scientist Sir J.J. Thomson, they demonstrated that experimentally the negative charged particle inside the atom and the positively charged
or all over the atom. Later these particles are named as the electron. The negatively particles are named as the electron. Common substances are usually electrically neutral. The colored area in the sphere or the ball contain all the positive charge in an atom, and the negatively charged electrons are spread throughout the positive charge. The total negative charge is equal to the positive charge. The negative and the positive charge are equal. These equal and opposite charge balance each other, and due to which on the atom becomes electrically neutral on the whole. Thomson proposed the model of an atom to be the similar that of the Christmas pudding. The electrons in the sphere, positive charge, like currents of the dry fruits. These are the positive charge in a spherical Christmas pudding. We can also think about the watermelon. The positive charge in an atom spread all over like a red edible part. This is the red edible part, is like a positive charge of the watermelon. While the electrons are studded in the positively charged sphere like seed of the watermelon, and these seeds of the watermelons are like the negative charge, and red edible parts is the positive charge. थॉम्सन यांनी ह्या ज्या दोन संकल्पना आहे की एक ख्रिसमसचं प्लम पुडिंग आणि दुसरी आहे वॉटरमेलन, ह्यांच्या उदाहरणाद्वारे सुद्धा अणुमध्ये असणारे प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन यांची संकल्पना त्यांनी मांडलेली आहे. हे जे प्लम पुडिंग आहे यामध्ये जे ड्रायफ्रुट्स टाकलेले असतात ते त्यामध्ये असणारे पॉझिटिव्ह चार्ज आहे असं त्यांनी नमूद केलं. तर वॉटरमेलन म्हणजे टरबूज जे आहे त्यामधला जो खाण्यायोग्य लाल भाग आहे हा संपूर्ण पॉझिटिव्ह चार्ज, तर त्यामध्ये असणाऱ्या या काळ्या रंगाच्या ज्या बिया आहेत त्या निगेटिव्ह चार्ज आहे, अशी सुद्धा संकल्पना त्यांनी अणूच्या संदर्भामध्ये मांडलेली आहे. रुदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडेल ऑफ atom 1911, in which the Rutherford studied inside the atom by his celebrating scattering experiment and put forth in the nuclear model of the atom. In this experiment, Rutherford take a very thin gold foil. His thickness is 10⁻⁻⁴ mm and bombarded it with the alpha particles emitted by the reactive element. He observed the path of the alpha rays by mean of the fluorescent screen around the gold foil. Gold foil around is the fluorescent screen. It was expected that the alpha particles would get reflected from the gold foil. It will be reflected from this gold foil. If the positively charged mass were evenly distributed inside the atom, unexpectedly most of the alpha particles went straight to the foil. These alpha particles went straight to the foil, and small number of the alpha particles get deflected from the original path, and the same angle with the smaller number of alpha particles get deflected through the larger angle. Surprisingly, one alpha particles out of the 20,000 bounce back in the direction opposite to the ओरिजिनल पाथ. रुदरफोर्ड यांनी जो एक्सपेरिमेंट केलेला आहे त्यामध्ये त्यांनी गोल्ड फॉईल घेतलेली आहे. अतिशय पातळ अशी एक सोन्याचा पातळ पत्रा घेतलेला आहे. त्यावर त्यांनी अल्फा किरणांचा मारा केलेला आहे. येथे ठिकाणी अल्फा किरण आपल्याला दिसतात आहे की प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन असे घेतलेले आहेत. त्यांनी पी म्हणजे प्रोटॉन, एन म्हणजे न्यूट्रॉन, आणि ह्या अल्फा किरणांचा वेगवान मारा त्यांनी गोल्ड फॉईलवर केलेला आहे. आणि त्याला असं त्याच्या डोक्यामध्ये होतं की ते अल्फा पार्टिकल त्याच्यामधनं आरपार निघून जातील, म्हणजे अणू जर पोकळ असेल तर ती आरपार निघून जातील. पण तसं काही झालं नाही. ते सरप्राइझिंगली असं लक्षात आलं की काही किरणं जी आहेत ती लगेच तिथून परत फिरून पुन्हा बॅक आलेली आहेत. काही जी आहे ती पलीकडे निघून गेली, काही जी पडली ती पुन्हा थोडीशी कोनानी रिफ्लेक्ट झाली, पण काही मात्र जशी गेली तशीच ती पुन्हा परत आलेली आहे. हे आपण दुसऱ्या आकृतीद्वारा अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेऊ. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर फास्ट मूव्हिंग
अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट टू द गोल्ड फॉइल. इथे बघा ते प्रकाश किरण पुढे निघून गेलेलं आहे. सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेअर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल फ्रॉम द स्मॉल अँगल. काही जे किरण आहेत ते डिफ्लेक्ट झाले, स्मॉल अँगलने डिफ्लेक्ट झालेलं आहे. सरप्राइझिंगली 1 आउट ऑफ द व्हेरी 12,000 पार्टिकल्स अपिअर टू बी रिबाउन्स. आणि काही मात्र ज्या याच्याने गेलेले आहेत, जसे गेलेत तसेच ते परत फिरलेले आहेत, पुन्हा मूळ ठिकाणी ते परत आलेले आहेत. तर अशा रीतीने त्याचा एक्सपेरिमेंट झाला आणि त्यावरून निष्कर्ष काढलेला आहे की मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द ॲटम. इथे आपल्याला दिसते की ॲटम जो आहे त्याच्यामध्ये बरीच मोकळी रिकामी जागा आहे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द गोल्डन फॉइल. अवे फ्रॉम दॅट दे विल बी डिफ्लेक्टेड. जसे ते पार्टिकल आले इथे एम्प्टी स्पेस म्हणजे रिकामी जागा असल्यामुळे ते त्या ठिकाणून डिफ्लेक्ट झाले किंवा सरळ अशा पद्धतीने ते पुढे निघून गेले. व्हेरी फ्यू पार्टिकल्स वेअर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देअर पाथ. त्यांच्या मूळ जो पाथ आहे त्यापासून ते डिफ्लेक्ट झालेले आहेत. अँड व्हेरी स्मॉल फ्रॅक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेअर डिफ्लेक्टेड बाय द 180 डिग्रीज. 180 डिग्रीच्या याच्याने ते अगदी सरळ असे पुढे गेलेले आहेत. अँड दे आर कॉन्सन्ट्रेटेड इन अ व्हेरी स्मॉल व्हॉल्यूम ऑफ द विदिन द ॲटम. सो इन विच देर इज अ कन्क्लुजन की पॉझिटिव्हली चार्ज इन द सेंटर ऑफ द ॲटम. It is called as the nucleus. Nearly the mass of atom is reside in the nucleus. संपूर्ण जे वस्तुमान आहे ते याच्या मध्यभागी असतं. The electrons revolve around the nucleus in a circular path. आणि हे जे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन आहे they are revolving around the nucleus in a circular path. सर्क्युलर म्हणजे गोलाकार, ते त्याच्याभोवती विविध कक्षांमध्ये फिरत असतात. The electrons revolve around the nucleus in a circular path. सर्क्युलर म्हणजे गोलाकार कक्षेमध्ये ते फिरत असतात. The size of the nucleus is very small as compared to the size of an atom. हा जो मध्यभागी आहे हा न्यूक्लियस आहे आणि हा अणू दिसतोय आपल्याला. ॲटमच्या कम्पेअर्डमध्ये न्यूक्लियस हा काय कसा आहे, इट इज अ व्हेरी स्मॉल. तर अशा पद्धतीने फर्स्ट जो कन्सेप्ट होता की द पॉझिटिव्ह चार्ज इज इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस अँड द निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दे आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. हा जो कन्सेप्ट आहे तो रुदरफोर्ड याने मांडलेला आहे. बोहर स्टेबल ऑर्बिट ॲटॉमिक मॉडेल इन 1913. In the year 1913, Danish scientist Niels Bohr explained the stability of atom by putting forth stable orbit of the atomic model. 1913 मध्ये बोहर्सने ॲटॉमिक मॉडेल त्यांनी मांडलेलं आहे आणि आज ती संकल्पना जगमान्य झालेली आहे. त्याच्या बोहर्स ॲटॉमिक मॉडेल आर एज फॉलोज. त्याच्यानुसार द इलेक्ट्रॉन्स रिव्हॉल्विंग अराउंड द ॲटॉमिक न्यूक्लियस lie in the concentric circular orbit or the certain distance from the nucleus. ते जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत हा मध्यभागी पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. पॉझिटिव्ह चार्ज म्हणजे प्रोटॉन्स आणि निगेटिव्ह चार्ज म्हणजे इलेक्ट्रॉन्स. ते इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत दे आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विथ द सर्टन डिस्टन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. ह्या न्यूक्लियस पासून ते काही विशिष्ट अशा अंतरावर ते असतात असं त्याचं म्हणणं आहे. एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टंट व्हाईल इट इज इन द पर्टिक्युलर ऑर्बिट. जर तो एखाद्या विशिष्ट कक्षेमध्ये असेल इलेक्ट्रॉन तर त्याची जी एनर्जी आहे ती कॉन्स्टंट आहे. एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉन्स्टंट. व्हेन अन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम द इनर ऑर्बिट टू द आउटर ऑर्बिट. एका ऑर्बिटमधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये इलेक्ट्रॉन्स दे कॅन बी जम्प. आणि ज्या वेळेला ते एका ऑर्बिटमधून दुसऱ्या ऑर्बिटमध्ये जम्प करतात त्यावेळेला equal to the difference of its energy level and it jumps from the outer orbit to the inner orbit, it emits the energy equal to the difference of the energy level. तर त्याच्यामधला जो फरक असतो त्या दोन एनर्जी लेवल मधला तो त्या ठिकाणी गृहीत धरला जातो. आता आपण बघूया मध्यभागी काय दिलेलं आहे. न्यूक्लियस आपल्याला माहिती आहे की ॲटमचं जे न्यूक्लियस आहे ते सेंटरला असतं. सेंटरमध्ये कुठला चार्ज दाखवलेला आहे, पॉझिटिव्ह चार्ज दाखवला आहे. हाऊ मेनी ऑर्बिट्स आर 1 2 3 4. त्या ऑर्बिट्सला नावं दिली आहे. फर्स्ट ऑर्बिट इज द के शेल, सेकंड ऑर्बिट इज द एल शेल, थर्ड ऑर्बिट इज द एम शेल, फोर्थ ऑर्बिट इज द एन शेल. त्यालाच हे जे 1 2 3 4 ह्या ज्या ऑर्बिट दिलेले आहेत, कक्षा दिलेल्या आहेत, त्यालाच आपण के एल एम एन असं देखील त्याला म्हटलं जातं.
म्हणजे तुम्ही ऑर्बिटचे जी नावं आहेत तर के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एम ऑर्बिट और एन ऑर्बिट असं त्याला आपण म्हणतो. आणि त्याला अनुक्रमांक जे आहे ते 1, 2, 3, 4 आणि त्या शेलला मग आपण के शेल, एल शेल, एम शेल असं म्हणतो. आणि इन द सेंटर काय आहे? पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस. आणि या ऑर्बिटमध्ये कोण असते? इलेक्ट्रॉन्स आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. तर हे बोहर स्टेबल ॲटॉमिक मॉडेल आहे आणि हे आज पूर्ण जगामध्ये मान्य झालं. म्हणजे आज जे आपलं स्ट्रक्चर आपण ॲटमचं दाखवतो कोणत्याही एलिमेंट्सचं ते याच्यानुसारच आपण दाखवतो बोहर स्टेबल ऑर्बिट नंतर. त्यानंतर आपण न्यूट्रॉन्स बघूया. आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल. नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका.